وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسائل پڑھ لو. تم سے کہا تھا مرضی ہے کہ بس پڑھ لو, ہمیں بات تھوڑی آؤ گے جب اس دنیا میں آئے تو صرف ایک ذات ایسی تھی جو ایک ذات, باقی پوری کائنات میں بہر ہو گئی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور صرف ایک ذات تھی جس کو شیطان ہوئے اور سب ختم پتہ سے ہوا, کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اور ایسے نہیں بلکہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں. جو داہنی طرف سے آئے گا اس کو بھی بتاؤں, جو بائیں طرف سے آئے گا اس کو بھی بتاؤں, جو پشت کی جانب سے آئے گا اس کو بھی بتاؤں, جو سامنے آئے گا اس کو بھی بتاؤں. اب یہ چاروں دشائیں اس لیے آگے چلو. مگر پروردگار نے بھی کہا بس یہ چار راستے, دو راستے. جب انسان گھبرا کے اور گناہوں سے توبہ کرے گا اور ہاتھ بلند کر دے گا, میں گناہ کو معاف کروں گا, اور جب سجدے میں سر رکھ دے گا تو اس طرح معاف کر دوں گا جیسے ابھی ماں کی شکم سے پیدا ہوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا, کیونکہ پتھر میں نے مارے, کانٹوں کرنے چڑھائے, زہر نہیں. بتاؤ مسلمانوں, میں نے تمہیں جو شریعت نے میرے لیے بھیجا, اللہ نے مجھ پہ نازل کیا, میں نے تمہارے تک پہنچایا نہیں. نماز تمہارے تک پہنچایا, روزہ تمہارے تک پہنچایا, حج تمہاری طرف پہنچایا. انسان کی راہ اندھیرے میں شمع نہیں روشن, ذلت کے گڑھے میں گرے ہوئے انسان کو ترقی کا موقع پہنچایا. میرا ہر عمل شریعت کا آئینہ. بتاؤ میں نے کیا نہیں کیا. وہ بھی انسان تھے. جب پیغمبر اسلام پھنس گئے اور چاروں طرف سے گھر گئے تو
بس ناصر تھا ایک جو ان پہ پیغمبر اسلام پر بات پہ بات کر رہے تھے پیغمبر اسلام محمد قتل اس آواز کا سننا تھا کہ جس کے پاس اسلام نہیں تھا جس نے نقاب پہننے کی چیز وہ کہتے ہیں اس سے ہم نہیں مارے بلکہ ہمارا رہبر نکلا پیغمبر اسلام کا وہ ناصر کون جس کو علی کے علی مولا کائنات امیر المومنین اللهم صل على محمد وآل محمد اعظم کا دونوں بازو تھام حاضر یہ سامنے پڑھ دیا اللہ کو اتنا پسند آیا اس قدر پسند آیا میرے حبیب کے ساتھ یہ احسان تو ایک دو آدمی کے سامنے نہیں 1000 2000 کے سامنے نہیں 10-20 ہزار کے سامنے نہیں 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں میں بلند کر کے مرشد اعظم شادہ پہنچا دو اے رسول اس پیغام کو جو ہم نے پہنچا دو پیغمبر اسلام نے قضاؤں کا منظر بنا اور فصیح و بڑی بادشاہ بہت جلدی جلدی 2 سال زیادہ 10-15 دن کو سن لو مرثیہ فصیح و بڑی بادشاہ آدم ہوا سے لے کے آدم ہوا سے لے کے بڑا ہاں اس کے بعد بٹھایا اور اس کے بعد شانے دونوں بازو پکڑ بلند کر کے پیچھے ہو دیکھو دیکھو یہ میرا آخری حق ہے اب اس کے بعد کوئی حق نہیں اب اس کے بعد میری زندگی نہیں بلکہ تمہارے لیے یہ چھوڑا جاتا ہوں جو یہ میرا جانشین میرا خدایا دوست جو علی کو سامنے علی کو اور کہا من تم کو مولا ہو جب قاسم کی لاش اور محمد شہید جناب جاؤ شہید اب کوئی باقی نہیں رہا 80 جوان وہ تو شبیر اب ظالموں کو تانے نہیں سنے بابا مجھے
ये जालिम कह रहे कि हुसैन आओ सर कटा बेटा तुम मुझसे क्या इजाजत लेंगे अहले हरम से किसी के लिए कहा हो इमाम हुसैन ने कि अहले हरम से जनाब अली अकबर आए जनाब ज़ैनब के सामने सर झुका कर बैठ कि जनाब ज़ैनब ने कहा मुझसे क्या इजाजत है अपनी मादरी की रामी से इजाजत और ये तुम्हारे हुए जनाब अली अकबर ने एक हुसैन अगर तुम्हारा कोई नासिर हो तो भेजो वरना खुद सरकार अब मुझसे जालिमों का तारीफ भी सुनना वो अपने हमारे हाथों से मैं नहीं कह सकता कि मारने की रानी ने और जनाब ज़ैनब ने किस तरह इजाजत दी हाँ इतना मालूम है कि जवान फर्जंद जो पहले से मारा है सर झुका के बाप के सामने खड़ा हो कहा बाबा मैं अहले हरम से देख सकता बाप ने जवान फर्जंद को देखा सर से जवान फर्जंद के सर पे रखा बेटा अब तो तेरे गम में ज़लीम को सर में रहना दोस्त फटके को माना और उसके बाद बेटा अब खुदा हाफिज अब जैसे कुर्बान गान में अरे हाजी लेके जाते हैं जो तेरे रसूल की शरीयत में रफ्तार में और अब अली अकबर चले अब जो पीछे मुड़ के देखा कुछ आहट महसूस की ज़ईब अपने आप को घोड़े से गिराया क्या वजह है आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे कि बेटा अगर तुम साहिब औलाद होगे तो ये जाओ अपनी सूरत अरे दिखा अल्लाह अकबर अली अकबर पहुंचे और जब मैदान में पहुंचे कहा जालिमों ये बताओ कि तुम मुझे जानते हो या नहीं तो फौज वाले अपने साथ के पास कहने लगे हम जंग नहीं करेंगे ये तो रसूल अल्लाह आ गए कहा इब्ने साथ कहता है ये रसूल नहीं रसूल का जवान फर्जंद 18 जवान है हाँ रसूल नहीं है तो हम जंग नहीं करेंगे कि रसूल के सामने क्या मुंह दिखाएं कि तुम शबीह रसूल से तुम जंग करने आए हो उसने कहा ये साथी कि जो तुम वादा करके आए थे अरे उस पे गामदर रहो और जितना तुम मालो मता लोगे मैं दूंगा अली अकबर को शहीद कर दो अल्लाह अकबर कहा ये बताओ कि जालिमों मेरे बाबा ने हलाल मोहम्मद को हराम किया है या हराम मोहम्मद को हलाल किया है क्या किसी का माल दबाया है किसी को कत्ल किया है या शरीयत में कोई तब्दीली की है वहाँ से जवाब में अरे बर्चियों के वार थे तलवारों के वार थे तेजों के वार थे तीरों के वार थे और जनाब अली अकबर ने अरे तलवार में आंखें निकाली अब जो हमला किया है अल्लाह अकबर कभी दानी जानिब कभी बाई जानिब कभी इधर कभी फौजें भागने लगी जब इब्ने साद कहता है बोधो कहाँ भागे जा रहे हो ये 3 दिन का भूखा
अरे अल्लाह अकबर, इसी पे काबू ना पाओगे, नहीं सब मिल के एक दफा हमला करो। भागी फौज अरे उमड़ के आई बादलों की तरह से। अब क्या था, अरे छुप छुप के वार करने लगे। एक जालिम ने ऐसा नेज़ा मारा, सीने अली अल्लाह अकबर, संभल न सके घोड़े पर, अरे जमीन से नीचे आए। बाबा को सलाम कहा, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अल्लाह अकबर, ये इमाम के कान में जब आवाज पहुंची, अरे ज़ईबा ठोकरे खाता हुआ, अरे बेटे के किस तरह बात बेटे के पास पहुंचा। अल्लाह अकबर, सर को उठाया, जानू पे रखा, बेटा अली अकबर ये हुसैन आया है। अल्लाह अकबर, क्या बयान करूं, अल्लाह अकबर क्या बयान करूं कि जनाब अली अकबर ने अरे हाथ को उठाया, सलाम किया, एक हाथ सीने पे। बाबा सीने का दर्द मैं जानता है, बेटा क्या है, कहा बाबा सीने में अरे बच्ची की अनी है। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने कहा बेटा मेरा हाथ तो हटाओ, हाथ हटा। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ को निगाह की, आस्तीन को पलटा, जानू को जमीन पे तय किया। मेरे पालने वाले, अगर तू ये चाहता है कि हुसैन इस इम्तिहान में भी इम्तिहान दे, तो इस हुसैन इस इम्तिहान में भी कामयाब रहे होगा। अल्लाह अकबर, हाथ डाला नेज़े पर, अब जो नेज़ा निकाला अरे जिगर तक निकल आया। जनाबे अली अकबर का लाशा अब तड़प कपकपाते हुए हाथ लाशे के नीचे डाले, लाशे को उठाया, थोड़ी दूर चले। अरे हिम्मत ने जवाब दिया, अली अकबर के लाशा किया, फिर उठाया, फिर चले, फिर रख दिया। कभी दाहिनी तरफ को देखा, अरे कोई नासिर व मददगार है, तो अब्बास को पुकारा, भैया अब्बास अरे आओ हुसैन की मदद करो, बेटा नासिर आओ हुसैन की मदद करो। जब कोई नासिर व मददगार अरे ना आया, तो इमाम हुसैन की निगाह खैमे की तरफ पहुंची। देखा अरे छोटे छोटे बच्चे खैमे से निकल आए हैं। इमाम हुसैन ने कहा खानदाने बनी हाशिम, कोई बच्चों आओ अपने भाई को